my dear children. I am very happy to meet you all in this video. So have a very nice day. It's gonna be a very nice day for you. With this positive note, we are gonna start the subject. This subject is business studies. So in business studies, we are going to see the chapter number 3. The heading of the chapter number 3 is private, public and global enterprise. So what are we going to see about? Private, public and global enterprise. So in second lesson you have seen about all the business types. So various types of business like sole proprietorship, partnership, types of companies, cooperative societies and joint Hindu family business is called as HUF and all you would have seen, isn't it? So I guess you are all very clear about that topics, and now we are going for the next set of businesses and enterprises. So what is all about that we are going to see now in this chapter. Is that clear? So an example for sole proprietorship. What is the example? We can say some nearby shops like petty shops near your home called as மல்லிகை கடை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த மல்லிகை கடையெல்லாம் யார் வச்சுருப்பாங்க? மேபி இட் மே பி அ சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப். தேர் மே பி சம் கன்சர்ன் கால்ட் அஸ் அண்ட் கோ அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க இல்லையா. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிவிடி அண்ட் கோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பேரில் அண்ட் கோ அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அண்ட் கம்பெனின்னு அர்த்தம். இட் மே பி அ பார்ட்னர்ஷிப். ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி மோர் தேன் ஒன் பர்சன். ஸோ மினிமம் ஹவு மச் பர்சன் ஷுட் பி தேர்? So you know that 2 persons should be there for partnership. So or partnership also you can see locally, and you can also see some companies also. So everything, the business is surrounded by us, isn't it? All these businesses are privately owned businesses, isn't it? Sole proprietor na avaru tannodiya kaasu selavu pannirparu, so avaru private he has owned, isn't it? Partnership na 2 person has invested, company na minimum 7 person or private company na 2 person has invested. So idellame private individual as an individual na invest pandren. So it is a privately owned business organizations illaya ma. So similarly we have the organizations which are run by government companies also. Similarly we have organizations which are run by government. What are the organizations that you can recollect by government? Just think of, you know, right? Railways is one example where only government is completely involved, only that is running this business. Then what else is having? Post office is there. So post office department is there, so that is also run by government only. So there are some organizations which are wholly அப்படினா என்னமா மொத்தமா wholly owned by government, and it is also wholly managed by whom? Government. ஓகேவா? இப்போ நான் முதலீடு செஞ்சேன்னா நான் தான் டெசிஷன் எடுப்பேன். am I right? So அது ப்ரைவேட்னா நான் முதலீடு செஞ்சுருக்கேன், இண்டிவிஜுவல் இருந்தால் அதுக்கு பேர் ப்ரைவேட். கவர்மெண்ட் வந்து இன்வால்வ் ஆகி கவர்மெண்ட் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி கவர்மெண்ட் இஸ் டூயிங் சம் ஒர்க் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா அது யார் ஓன் பண்ணியிருக்காங்க? கவர்மெண்ட். அப்போ டிசிஷன்ஸ் யார் எடுப்பாங்க? ஹூ வில் டேக் தட் டிசிஷன்ஸ்? கவர்மெண்ட் தான் எடுப்பாங்க. See, there is a competition between public and private. அதாவது என்னென்னா கவர்மெண்ட் ஒர்க் பண்ணுற இதுக்கும் நம்மளுடைய ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷன்ஸுக்குமே காம்படிஷன் இருக்குது. இப்போது there are government bus running. You always know that we have buses which is run by government only. கரெக்டா? ஸோ அது யார் ஓன் பண்ணியிருக்கா? கவர்மெண்ட். அது யார் மேனேஜ் பண்ணுறா? கவர்மெண்ட். அதே மாதிரி ப்ரைவேட் பஸ்ஸஸ் ஆர் ஆல்சோ அவைலபிள் இல்லையா? ஸோ நீங்கள் வந்து ஊருக்கு போகிறதுனாலும் ப்ரைவேட் பஸ்ஸு இல்லை நார்மலாக லோக்கல்லையே வந்து உங்களுக்கு ப்ரைவேட் பஸ்ஸஸ்லாம் இருக்குது. அதை யார் ஓன் பண்ணுறா? Private people are owning. So there is always a tough competition between அதாவது கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷன் ரெண்டுமே வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? எப்போ பார்த்தாலும் கம்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. இப்போது போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட்டு கூட எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா கொரியர் டிபார்ட்மெண்ட் தான் வந்து எக்ஸாம்பிள். ஸோ கொரியர் டிபார்ட்மெண்ட் லைக் ப்ரொஃபஷனல் கொரியர்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை எஸ்டி கொரியர்ஸாக இருக்கலாம். இது எல்லாமே என்னதுமா? திஸ் இஸ் ஆர் நாட் government, these are all
ப்ரைவேட் அவங்க வந்து ஒரு கம்பெனியும் ஆரம்பிச்சிருக்கலாம், இல்லை சோல் ப்ரொப்ரைட்டர் ஆரம்பிச்சிருக்கலாம், இல்லை பார்ட்னர்ஷிப்பாக கூட ஆரம்பிச்சிருக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ரைவேட்காரங்க அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு டஃப் கொடுக்குற மாதிரி அவங்க கம்பீட் பண்ணி மார்க்கெட்டில் வந்து சர்வீசஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஓகேவாமா? ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து கவர்மெண்ட்டில் நடக்கிற பிஸ்னஸ்னால் என்னன்னு பார்த்தோம், ப்ரைவேட் பிஸ்னஸ்னால் என்னன்னு பார்த்தோம். Can I recollect that one again? So if a government is investing money, it is called as government owned business, and who will manage that? Government will manage that. Private or individual or some group of individual வந்து சேர்ந்து if they are investing it and if they are owning that, then it is called as private organizations. So there is always a tough competition between government organizations and private organizations in idvarku paathom. So if an enterprise is there which is running in more than one country, so more than one country or organization வந்து இருக்கு அப்படின்னா it is called as global enterprise. It is called as what ma? Global enterprise. Say for example அந்த private enterprise கூட இருக்கலாம். So professional couriers வந்து இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. professional couriers வந்து இந்தியாவிலையும் இருக்கு, ஃபாரின்லேயும் இருக்கு. அப்படின்னா அந்த என்டர்பிரைஸ் வந்து குளோபல் என்டர்பிரைஸ், மோர் தேன் ஒன் கண்ட்ரி அப்படி இருந்ததுன்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் வாட் மா? குளோபல் என்டர்பிரைஸ். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த சப்ஜெக்ட்ல எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்? வாட் ஆர் வி கோயிங் டு see in this subject? Now we are going to the topic what is public enterprise, what is private enterprise and what is global enterprise அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ now we will go into the subject in detail. ஓகேவாம்மா? Now business அப்படிங்கிறது எப்படி வேணா இருக்கலாம். It may be a small business or it may be a large business, it may be an industry or it may be a trading unit. ஓகேவா? ஸோ இட் கேன் பி ப்ரைவேட்லி ஓன்டு, இது ப்ரைவேட்டாகவும் இருக்கலாம், இல்லைனா கவர்மெண்ட் ஓன்டாகவும் இருக்கலாம், இல்லையா? ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் தேர். ஸோ தேர் ஆர் ஸ்மால் பிஸ்னஸ் ஆல்சோ இன் அவர் எக்கானமி. இந்தியாவில் வந்து சின்ன சின்ன ரீட்டைல் பிஸ்னஸும் இருக்குது, ரிலையன்ஸ் மாதிரி பெரிய பெரிய பிக் இண்டஸ்ட்ரீஸும் இருக்குது, இல்லையாம்மா? ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லைக் டாடா அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீல் அந்த மாதிரி ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது. ட்ரேடிங் அப்படின்னா வந்து giving and buying and selling of goods is called as trading. It may be goods or anything, everything is related to buying and selling is trading. So அந்த மாதிரி trading business is also there. So இந்த மாதிரி business எல்லாமே யாரெல்லாம் இது பண்ணலாம்னா ப்ரைவேட்டாகவும் ஓன் பண்ணியிருக்கலாம், இல்லைனா கவர்மெண்ட்டாகவும் ஓன் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ ஆல் தீஸ் புட் டுகெதர் ஒன்லி இன் அன் எக்கானமி இட் வில் பி தேர். ஓகேவா? ஸோ எல்லா கண்ட்ரிலையும் இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இன் அவர் கண்ட்ரி ஆல்சோ வி ஹாவ் both public owned and private owned, government owned businessum இருக்கு, private owned businessum இருக்கு. நம்ம இந்தியன் எக்கானமியோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆன் டெய்லி பேசிஸில் ரெண்டுமே ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு. ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷன்ஸும் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு, பப்ளிக் கவர்மெண்ட் என்டர்பிரைசஸும் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ ரெண்டுமே வந்து கலந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ போத் ஆர் மிக்சிங் இன் திஸ் எக்கானமி. தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் அஸ் வாட்மா? இட் இஸ் கால்ட் அஸ் மிக்சட் எக்கானமி. மோர் தேன் ஒன் இருந்தாலே அது என்னமா மிக்ஸ்ன்னு ஆயிடுச்சு, இல்லையா? ஸோ மோர் தேன் ஒன் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். See there are countries, say for example ஒரு அமெரிக்கான்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி அங்கே they will be preferring for ப்ரைவேட் ஓன்டு தான். கவர்மெண்ட்டோட இன்டர்ஃபியரன்ஸ் அங்கே இருக்காது. யார் வேணாலும் தொழில் ஆரம்பிக்கலாம், என்ன வேணால் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும், சரியா? ஸோ தேர் ஆர் சம் கண்ட்ரீஸ் விச் ஆர் கிவிங் லிபரலைசேஷன் டு ஆல் தி பீப்புள். தே வில் பி ஃபாலோயிங் ப்ரைவேட்டைசேஷன். ஸோ எவ்ரி ஒன் இஸ் ஹேவிங் தி ரைட் டு டூ தேர் ஓன் டெசிஷன் அண்ட் தேர் ஹேவிங் ரைட் டு மேக் தேர் ஓன் திங், இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸும் இருக்குது. தேர் ஆர் சம் கண்ட்ரீஸ் லைக் ஓமன், இல்லையாம்மா, வேர் ஒன்லி கிங் இஸ் கவர்னிங். அங்கே வந்து யூ கேனாட் கோ அண்ட் டூ யுவர் ஓன் பிஸ்னஸ். யூ ஷுட் பி அண்டர் தி கண்ட்ரோல் ஆஃப் த கிங். ஓகேவா? யூ ஷுட் பி அண்டர் தி கண்ட்ரோல் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட். அந்த மாதிரியான கண்ட்ரீஸும் இருக்குது. ஸோ அவங்க ஃபுல்லி கவர்மெண்ட் ஓரியன்ட் கண்ட்ரியாக இருக்கும். ஒரு சில கண்ட்ரீஸ் வந்து ஃபுல்லி வந்து ப்ரைவேட், நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி தே வில் கிவ் ஃபுல் லிபரலைசேஷன் ஃபார் மேக்கிங் ப்ரைவேட் பிஸ்னஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபுல்லி ப்ரைவேட்டாகவும் இருக்கும். ஸோ இப்படியும் இருக்கலாம், இப்படியும் இருக்கலாம். ஆனால் வாட் இஸ் தட் வி ஆர் ஃபாலோயிங் இன் அவர் இந்தியா? இன் அவர் இந்தியா வி ஆர் ஃபாலோயிங் போத் பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட். அதாவது கவர்மெண்ட் ஆல்சோ இஸ் தேர். கவர்மெண்ட் மட்டுமே பண்ணுறதும் இருக்குது,
private peopleம் பண்றதும் இருக்கு இல்லையாமா. So there is a mixture of both. That is why our economy is called as mixed economy. புரியுதாமா? So it is called as mixed economy. இந்த எக்கானமியை excuse me they are classifying as two. One வந்து public sector and another one is private sector. Okay mama? So one is public sector and other one is private sector. What is a private sector? So private sector na என்ன அப்படி நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்கு, அந்த பிஸ்னஸ் பப்ளிக்காகவும் இருக்கலாம் ப்ரைவேட்டாகவும் இருக்கலாம். ஸோ பப்ளிக்னா என்ன ப்ரைவேட்னா என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம இந்தியாவில் என்ன எக்கானமி இருக்குமா? இட் இஸ் அ மிக்சட் எக்கானமி. ஸோ ஆர் யூ கிளியர் இன் திஸ் டாபிக்? ஸோ வி ஹேவ் public government owned enterprises and organizations also, and we have private owned organizations also. I hope you are clear in this topic. And now நம்ம வந்து private sector na என்ன அப்படினு பார்க்க போறோம். So private sector na என்ன அப்படினா business வந்து owned by individual or group of individual. It consists of business owned by individual or group of individual. Individual மட்டும் ஒரு business வச்சிருந்தாங்கன்னா அந்த businessக்கு பேர் என்னமா? It is called as sole proprietorship. Group of individuals அப்படின்னா more than one person is called as group of individuals. அதோட examples எல்லாம் என்னது? பார்ட்னர்ஷிப்பாக இருக்கலாம், கம்பெனியாக இருக்கலாம், கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியாக இருக்கலாம், ஜாயிண்ட் இன்டு ஃபேமிலி பிஸ்னஸாக இருக்கலாம். ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் கால்ட் அஸ் குரூப் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ். ஸோ இதை பற்றி தான் நீங்கள் வந்து ப்ரீவியஸ் சாப்டரில் நம்ம படித்தோம் இல்லையாம்மா. ஸோ வாட் ஆர் ஆல் தி திங்ஸ் ஆஃப் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்னா யார், என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ஹெச்யூஎஃப்னா யார், என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து கம்பெனினா என்ன, கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டினா என்ன, எல்லாமே நம்ம வந்து we have seen in previous chapter. இந்த சாப்டரில் நம்ம வந்து எதை பற்றி படிக்க போகிறோம், நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கான பப்ளிக் செக்டார்ஸ். வாட் இஸ் பப்ளிக் செக்டார்ஸ் அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ பப்ளிக் செக்டார் consists of various organizations owned and managed by government. Very important point. So already நீங்கள் private sectors படிச்சிட்டீங்க. So private sector na என்ன? Private sector is nothing but everything is owned by and it is maintained by whom? A private individual or a group of individual அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. அந்த எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே நம்ம செப்பரேட்டாக படிச்சாச்சு. ஸோ அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா பப்ளிக் செக்டர். ஸோ வாட் இஸ் அ பப்ளிக் செக்டர்? Public sector consists of various organizations owned and maintained by government. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கவர்மெண்ட் தான் வந்து ஓன் பண்ணியிருக்காங்க. சொந்தம் யாருக்கு? கவர்மெண்ட்டோட சொந்தம். யார் வந்து அதை வந்து மேனேஜ் பண்ண போகிறாங்க? கவர்மெண்ட் தான் அதை மேனேஜ் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ கவர்மெண்ட் சொல்கிறோமே, எந்த கவர்மெண்ட்டுமா? வாட் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு டவுட் இருக்கும். என்னென்ன கவர்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கா? தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இல்லையா? ஒன்று வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், இன்னொன்று வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற இந்த ஸ்டேட்டை யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க? தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்க தான் டிசிஷன்ஸ் எடுக்கிறாங்க இல்லையாமா. ஸோ தட் இஸ் வை வி ஹேவ் சீஃப் மினிஸ்டர் ஹூ இஸ் த டிசிஷன் அத்தாரிட்டி ஃபார் தட் ஸ்டேட் இல்லையா. ஸோ எல்லா ஊர்லேயும் அந்தந்த சிஎம் இருப்பாங்க. ஸோ நம்ம ஊருக்கு நம்ம ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு இருக்கும் சரியா, அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். ஓகேவாமா. ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும். அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆஸ் அ ஹோல், இந்தியாவுக்கு ஆஸ் அ ஹோல் இந்த கவர்மெண்ட் வந்து டிசிஷன்ஸ் எடுப்பாங்க. ஸோ இந்த ரெண்டு கவர்மெண்ட்டும் சேர்ந்து இருக்கலாம், இல்லை அப்படின்னா ஒரு கவர்மெண்ட் மட்டுமே வந்து சொந்தமாக்கியிருக்கலாம். அதுக்கு பேர் தான் வந்து பப்ளிக் செக்டர். வாட் ஆர் தி லைன்ஸ் given here? Just look at the lines. It may either be partly or wholly owned by central government or state government. அதாவது now there may be a deal between central government and state government. நான் இவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன், நீங்கள் இவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் together they will have the sharing. ஓகேவா. ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஷேர் பண்ணிக்கனால ரெண்டு பேருமே அதான் ஓன் பண்ணுவாங்க. ஓன்னா நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே சொந்தம். ஓகேவா. ஸோ போத் ஆல் தீஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வில் பி மேக்கிங் தி டிசிஷன்ஸ். ஆர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மட்டும் தனியாக ஒரு சில விஷயங்கள் ஓன் பண்ணியிருக்கலாம், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மட்டும் ஒரு சில விஷயங்கள் தனியாக ஓன் பண்ணியிருக்கலாம். ஓகேவா. இன் தட் திங்ஸ் அண்ட் ஆல் அதர் கவர்மெண்ட் வில் நாட் கம் அண்ட் இன்டர்ஃபியர். ஸோ
ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் ஹவு இட் வில் பி கம்மிங் இன் டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ். எப்படி மேம் இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் எல்லாம் உள்ளே வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது வந்து மினிஸ்ட்ரின்னு சொல்கிறாங்கல்ல, ஸோ அந்த மினிஸ்ட்ரி மூலியமா உள்ளே வரும். இஃப் இட் இஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி மூலியமாவோ இல்லை ஸ்பெஷல் ஆக்ட் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்டில் ஒரு தனியாக ஒரு ஆக்ட் பாஸ் பண்ணி அது மூலியமாவோ உள்ளே வரும். ஓகேவாமா? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் RBI அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா யார் நடத்துகிறா? இண்டிவிஜுவல் பர்சன் கிடையாது. இட் இஸ் ரன் பை கவர்மெண்ட், இட் இஸ் ரன் பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். அப்போ இந்த RBIக்கு யார் வந்து எப்படி வந்து இந்த RBI உள்ளே வந்தது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஆக்ட் இருக்குது. ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு ஆக்ட் இருக்குது. அந்த ஆக்ட் மூலியமாக தான் அது பார்லிமெண்ட் மூலியமாக உள்ளே வந்திருக்காங்க. சரியா? தட் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் யூ ஃபார் திஸ் திங். ஓகேவா? ஸோ we have some drunken place, right? ஸோ அந்த பிளேஸ் எல்லாமே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோடது இல்லையா? ஸோ வி ஆல் நோ திஸ் எக்ஸாம்பிள். ஸோ அந்த பிளேஸோட வர்ற இன்கம் எல்லாமே யாருக்கு போகுது அப்படின்னா இட் இஸ் ஹோல்லி கோயிங் ஃபார் ஹூம்? இட் இஸ் ஹோல்லி கோயிங் ஃபார் தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். ரேஷன் இருக்கு இல்லையா, அந்த ரேஷன் கூட யாருக்குமா போகுது? இட் இஸ் ஹோல்லி கோயிங் ஃபார் அவர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். ஓகேவாம்மா? ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி எக்ஸாம்பிள் தட் இஸ் ஓன்ட் அண்ட் மெயின்டைன்டு பை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட எக்ஸாம்பிள் என்ன? ரயில்வேஸ் கூட எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் RBI இஸ் an எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். ஓகேவாம்மா? ஸோ வந்து இப்படி தான் வந்து அதை கொண்டு வராங்க. நெக்ஸ்ட், கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் டைம் டு டைம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பிஸ்னஸ் எல்லாம் கவர்மெண்ட் தான் பண்ணும், இந்த பிஸ்னஸ் எல்லாமே வந்து ப்ரைவேட் கூட பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி மாற்றிட்டே இருப்பாங்க. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஆல் ஆஃப் அ சடன், ஓகேவா, ஆல் ஆஃப் அ சடன் ஜஸ்ட் இமேஜின் இனிமேல் ப்ரைவேட் பஸ் எதுவுமே ஓடக்கூடாது, டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அப்படிங்கிறது எல்லாமே கவர்மெண்ட் மட்டும்தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா ப்ரைவேட் பஸ்ஸஸ் எதுவுமே ஓடாது, கவர்மெண்ட் பஸ் மட்டும்தான் ஓடும். ஓகேவா? ஸோ இது எந்தெந்த பிஸ்னஸில் யார் யார் வரலாம்? பப்ளிக் வரலாமா, ஐ மீன் ப்ரைவேட் வந்து வரலாமா, ப்ரைவேட் செக்டார் இருக்கலாமா இருக்கக்கூடாதா? ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்குது, இப்போ வந்து ஐ எம் ஹேவிங் அ பஸ். ஓகேவா? நான் ப்ரைவேட் பஸ் கண்டக்டர், ஐ எம் ஓனிங் அ ப்ரைவேட் பஸ். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நான் வந்து ப்ரைவேட் பஸ் நான் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இந்த பிஸ்னஸ் நான் பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறது வருஷம் வந்து அந்த கவர்மெண்ட் வந்து எப்போ வேணாலும் இதை சேஞ்ச் பண்ண. தே வில் பி டெல்லிங் ஃப்ரம் டைம் டு டைம் ஆல் தீஸ் பிஸ்னஸ் கேன் பி டேக்கன் பை ப்ரைவேட், ஆல் தீஸ் கேன் பி டன் பை ஒன்லி கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ யூ நோ ரைட்? ஸோ there is an example for this also. Yes, in this lockdown time அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா, இனிமே ப்ரைவேட் ஏரோப்ளைன்ஸ் எல்லாம் போகக்கூடாது, ஒன்லி இந்தியன் ஏரோப்ளைன் மட்டும்தான் அலவுட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இன் பிட்வீன் ஆஃப் திஸ் கொரோனா டைம் இந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் வந்தது, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ப்ரைவேட் ஃப்ளைட் நீங்கள் வச்சுருந்தாலும் ப்ரைவேட் ஃப்ளைட்ஸ் வந்து அலவுட் இல்லை, கவர்மெண்ட்டோடது மட்டும்தான் அலவுட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையாம்மா. அந்த மாதிரி எப்போ வேணாலும் எந்த பிஸ்னஸை வேணாலும் கவர்மெண்ட் நான் மட்டும்தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? அதுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது. அப்படி அவங்க சொன்னாங்கன்னா ப்ரைவேட் செக்டார்ஸ் அந்த வேலையை பண்ணக்கூடாது. ஓகேவாம்மா? இன்கேஸ் அவங்க வந்து ப்ரைவேட் செக்டார்ஸும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா கவர்மெண்ட்டோடதும் இருக்கும் ப்ரைவேட்டோடதும் இருக்கும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we are having Kingfisher flight also, Air India flight also. So India flightோட இந்தியனோட ஃபுல் கவர்மெண்ட் ஓன்டு ஃப்ளைட்டும் ரன்னிங்கில் தான் இருக்கு. கிங்ஃபிஷர் மாதிரியான ஃப்ளைட்டும் இருக்குது, ஜெட் ஏர்வேஸ், கிங்ஃபிஷர் அந்த மாதிரியான ப்ரைவேட் ஃப்ளைட்ஸும் ஓடிட்டு தான் இருக்குது இல்லையா. ஸோ வந்து அலோவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா இவங்களும் கம்பீட் பண்ணலாம், ப்ரைவேட் கேன் ஆல்சோ கம்பீட் வித் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. ஓகேவா? இனிஷியலாக நம்மளோட இக்கானமி வந்து ஸ்டார்டிங் பீரியடில், அதாவது இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கின புதுசில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரைவேட் செக்டார்ஸ் வந்து அவ்வளோவா they didn't come. ஓகேவா? ஒன்லி கவர்மெண்ட் தான் இருந்தது. அண்ட் எல்லாமே தே ஃபோக்கஸ்டு மோஸ்ட்லி ஆன் பப்ளிக் செக்டார் தான். அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் யாருக்கு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா பப்ளிக் செக்டாருக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. ஆனால் க்ரோத் ரேட்டும் வேணும், இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனில் இம்ப்ரூவ் ஆகணும் இல்லையா. ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறையா வரணும், நம்ம இந்தியன் எக்கானமி வந்து க்ரோ ஆகணும், நம்மளோட இண்டெக்ஸ் ரேட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஹைக்கு போகணும் அப்படின்னா
இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசிஸ் வரணும். அப்போ தான் நம்மளால் வந்து நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸை கொண்டு வர முடியும். அதனால என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இன் 1991 இல்லையா, அந்த டைமில் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணாங்க, தே ஸ்டார்டட் டீலிபரேட்டிங் டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டர். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நாங்கள் எல்லாமே கவர்மெண்ட் ஓன்டாக இருந்த விஷயங்கள் 1991க்கு அப்புறம் பப்ளிக் செக்டருக்கு மட்டுமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்த கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுச்சுன்னா ப்ரைவேட் செக்டாருக்கு கொடுக்கலாம், அப்போ தான் நம்மளோட இந்தியன் எக்கானமி வளர்ச்சி அடையும் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்க. அதனால எதுலெல்லாம் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்களோ அதெல்லாம் அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தே ஸ்டார்டட் வித்ட்ராயிங். ஓகேவா? ஸோ அவங்க வந்து லிபரலைசேஷன் கொடுத்தாங்க. ஓகே, நீங்கள் இந்த ஃபீல்டுக்கும் வாங்க. முன்னாடிலாம் ஒன்லி கவர்மெண்ட் பஸ் மட்டும்தாம இருந்தது. ஓகேவா? ஸோ ஒன்லி கவர்மெண்ட் பஸ், அந்த காலத்தில் ஒன்லி கவர்மெண்ட் பஸ், நோ ப்ரைவேட் பஸ் அப்படின்னு இருந்தது. ஸோ 1991க்கு அப்புறம் தான் ஓகே ஃபைன், நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் பஸ்ஸும் வந்து இருக்கலாம், ப்ரைவேட் பஸ்ஸும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தாங்க. இனிஷியலாக ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளைட் வரும்போது இட் வாஸ் ஒன்லி கவர்மெண்ட் ஃப்ளைட் மட்டும்தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் தே லிபரலைஸ்ட். அந்த மாதிரி தான் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியிலையும் ஒரு பிஸ்னஸ்லையுமே வந்து கவர்மெண்ட் மட்டுமே முழுமையாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. தே ஒன்லி கேவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் தி கவர்மெண்ட். ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் லேட்டர் they started deliberalizing. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக they reduced their investment in businesses and they started withdrawing from the businesses and they gave this in the hands of private people also. அதுக்கப்புறமா what happened, our economy started to grow. ஓகேவா? since they started giving this, இது மூலிமா தான் வாட் ஹேப்பன்னா மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனிஸ் எல்லாமே வந்துச்சு. ஓகேவா? ஸோ நம்ம நார்மல் லோக்கல் பீப்புளுக்கு மட்டும் கொடுக்க வேண்டாம், இன்னும் ஃபாரினர்ஸ்க்கு கூட நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தே டிசைடட். தட்ஸ் வை தே ஸ்டார்டட் கிவிங் டு foreigners also. So that is why it is called as global. Okay va? Global thing also came into existence. Global enterprises la adukapram da vanduchu. So initially நம்ம மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பிரைவேட் பீப்புளுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. பிரைவேட் பீப்புளுக்கு கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் ஆகி now it started to move to global level. Worldwide it started to move. So more than one country இருந்தால் நம்ம என்னன்னு பார்த்தோமா, we already see, right? If the enterprise is placed in more than one country, it is called as global enterprise, isn't it? So this is all about the basic introduction about what is a public enterprise, what is a private enterprise, and what is a global enterprise. So till now I hope you are all clear. So once again I would like to recollect these points. So what is a private sector? So private sector na enna, only it may be owned by one individual or more group of individuals will be owning it இல்லையா, and they will manage it அப்படின்னு இருந்தால் it is a private sector. What is the example of private sector? நம்ம பார்த்தோம் sole proprietorship, partnership, company, HUF etc. எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா. So now coming to public sector. Public sector na enna, it is governed and managed by whom? By government. அப்படின்னா it is called as public sector. So if it is governed and managed by government, it is called as owned. If it is owned and managed by government, it is called as government. It is called as public sector. Yes. Next, இப்போ வந்து அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். வாட் ஆர் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ்? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் RBI பார்த்தோம், ரயில்வேஸ் பார்த்தோம். ஆர் தீஸ் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் திஸ் பப்ளிக் செக்டர் பிஸ்னஸ். ஓகே, ஸோ ஹூ இஸ் த கவர்மெண்ட்? The government may be either central government or state government. So central government wholly or partly, state government also wholly or partly அதை own பண்ணியிருந்தாங்கன்னா it is called as public sector. Okay மாமா? So இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்த்தோம். Then what all we saw? What is a global enterprise? Global enterprise na enna? If an enterprise is located in more than one country, it is called as global enterprise. Okay. Now, what is the next thing we are going to see? So, forms of organizing public sector enterprise. So, forms of organizing a public sector enterprise. So, first of all, என்னென்ன இருக்கு? நம்ம இந்தியன் எக்கானமியை ரெண்டா பிரிக்கிறோம். ஓகேவாமா? So yes, இப்போ நம்ம இந்தியன் எக்கானமி வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறோம். என்னென்ன ரெண்டு? ஒன்று பப்ளிக் செக்டார், அனதர் ஒன் இஸ் ப்ரைவேட் செக்டார். ஸோ பப்ளிக் செக்டாருக்கு கீழே
there are some example. ஸோ நம்ம அதுக்கு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ப்ரைவேட் செக்டார் பார்க்கலாம். ஸோ ப்ரைவேட் செக்டாருக்கு என்னென்ன நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம்? சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப், பார்ட்னர்ஷிப், ஜாயிண்ட் ஹிந்து ஃபேமிலி, கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் அண்ட் மல்டிநேஷ்னல் கார்பரேஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு கம்பெனியில் 2 டைப் ஆஃப் கம்பெனி, ஒன் இஸ் பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி அண்ட் ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி. ஸோ இவ்வளோ வெரைட்டிஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஆல்ரெடி we have studied about ப்ரைவேட் செக்டர். அதனால தான் ஏற்கனவே திரும்ப சொன்னேன், இந்தியன் எக்கானமியில் 2 இருக்குது. 2ல் நம்ம ஆல்ரெடி ஒன்று வந்து ஒரு சாப்டராகவே படித்து முடிச்சிட்டோம். இந்த சாப்டரில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா இந்த செக்டார்ஸ் பற்றி மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஆல்ரெடி திஸ் ஒன் இஸ் கம்ப்ளீட்டட். ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் ஒன்லி திஸ் டாபிக். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் ஆல் வி ஆர் கோயிங் டு சி இஸ் 1 டிபார்ட்மெண்டல் அண்டர்டேக்கிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம். தென் வி வில் பி சீயிங் அபவுட் ஸ்டாட்டுட்டரி கார்பரேஷன். தென் வி வில் பி சீயிங் அபவுட் கவர்மெண்ட் companies. So all these organizations பற்றி பார்க்க போகிறோம். very easiest topic in this 11th standard is business studies. நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். So see what is that organization நம்ம கற்றுக்க போகிறோம். அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோமா, அதோட மெரிட்ஸ் என்ன, டிமெரிட்ஸ் என்ன, அதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஜஸ்ட் we are going to have an understanding what is what. அவ்வளோதான். இதுனா என்ன, அதுனா என்ன நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்க போகிறோம். that's all. So very easy with some common sense and with some key points we can take superb marks in this subject. Okay va? I can assure you, you will be getting very good marks and you will be very happy with this business study subject. So now we are going to see about what ma, departmental undertaking, statutory corporation, government companies, isn't it? Now we are going to see about this. So now இப்போ we saw what is public sector இல்லையா? So what is public sector ma? இந்த பப்ளிக் செக்டார் வந்து யார் ஓன் பண்ணியிருப்பா? கவர்மெண்ட். யார் மேனேஜ் பண்ணியிருப்பா? கவர்மெண்ட் இல்லையா? ஸோ கவர்மெண்ட்டே வந்து ஓன் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணியிருந்தா அதுக்கு பேர் என்ன? பப்ளிக் செக்டார் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். சரி, வாட் இஸ் அ கவர்மெண்ட்மா? கவர்மெண்ட் எப்படி தான் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து வேலை செய்யும் அப்படின்னு கேட்டால், இட் இஸ் ஆக்டிங் ஃபார் த பீப்புள் இல்லையா? ஆக்சுவலி கவர்மெண்ட்னா என்ன? பை த பீப்புள், ஃபார் த பீப்புள், ஆஃப் த பீப்புள். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஆல் தி ஸ்டோரிஸ் அண்ட் ஆல் வி நோ இட் இஸ் பை த பீப்புள், ஃபார் த பீப்புள் அண்ட் ஆஃப் த பீப்புள் அப்படின்லாம். பட் ஹவு இட் இஸ் ஆக்டிங் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால், கவர்மெண்ட் இஸ் ஆக்டிங் பை பீப்புள். ஸோ மக்களுக்காக வேலை செய்யுது, அப்புறம் மக்களால் வேலை செய்யுது, அதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸர்ஸ், ஓகேவா, எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் யாருக்காக இந்த டெசிஷன்ஸ் எல்லாம் எடுப்பாங்க அப்படின்னா, இந்த பப்ளிக் செக்டார் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகிறது வந்து தே வில் டேக் இன்டு கன்சிடரேஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ். ஓகேவா? தே வில் டேக் இன்டு கன்சிடரேஷன் அபவுட் தி ஆஃபீஸ், தென் பீப்புள், அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட்டுக்கு இந்த இதனால என்ன நன்மை இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் தே வில் டேக் இன்டு டெசிஷன் பார்ட். ஓகேவா? தே டேக் டெசிஷன் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் கவர்மெண்ட். ஸோ கவர்மெண்ட்டுக்கு ஏதாவது இன்கமோ இல்லை ஏதாவது ஒரு நல்லது இருந்தால் மட்டும்தான் பப்ளிக் செக்டார்ஸ் வந்து தே வில் பி ஃபங்க்ஷனிங். ஸோ திஸ் இஸ் தி மெயின் திங். ஸோ யாருக்காக ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறோம்? எவ்ரி ஒன் இஸ் ஃபங்க்ஷனிங் ஃபார் தேர் ஓன் பெனிஃபிட் இல்லையா? ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அப்போ கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களுடைய பெனிஃபிட்ஸ்க்காகவும் தான் பார்ப்பாங்க. ஓகேவா? யூ ஷுட் ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் பாயிண்ட். நவ் so why is this government is doing this அப்படின்னு கேட்டால், so it is participating and it is economic activityல கவர்மெண்ட்டோட கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கணும். வாட் இஸ் economic activity? economicனா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், economicனா சம்திங் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மணி. ஸோ மணி டேர்ம்ஸில் நான் ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் பிஸ்னஸோ என்டர்பிரைஸோ ஏதோ அது நடக்குது அப்படின்னா அதுக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து கண்ட்ரியில் இருக்குது இல்லையா? ஸோ மணியில் ரிலேட்டடாக நடக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸில் கவர்மெண்ட்டோட ஈடுபாடும் வேணும் அப்படின்றதுக்காக கவர்மெண்ட்டோட பார்ட்டிசிபேஷன் ஷுட் ஆல்சோ பி தேர், isn't it? ஸோ தட் இஸ் வை தீஸ் பப்ளிக் செக்டார்ஸ் அண்ட் பப்ளிக் என்டர்பிரைஸ் அண்ட் ஆல் கேம் இன் டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ். ஆர் யூ நவ் கிளியர் வை this public sector is there? ஸோ பப்ளிக் செக்டாரில் எதுக்கு இருக்காங்க அப்படின்னா, இக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸில், அதாவது பணம் ரிலேட்டடான ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்ம கண்ட்ரியில் போயிட்டுருக்குன்னா அதில் வந்து கவர்மெண்ட்டோட பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் தே brought these and all. ஓகேவா? ஸோ ஹவு தே contribute these economic development, isn't it? ஸோ ஃபார் by giving their own doing these activities, what is the benefit they are giving? They are giving economic development of the country. So பிஸ்னஸ் இப்போ வந்து ட்ரெயின் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, ரயில்வேஸ். இப்போ இந்த ரயில்வேஸ்னால என்ன நடக்குது அப்படின்னா, ஸோ வாட் இஸ் தி பெனிஃபிட்? ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக போகலாம்.
இப்போ ரயில்வேஸ் இருக்குது. இந்த ரயில்வேஸ்னால என்ன பெனிஃபிட்டு? ஃபஸ்ட்டு திங் என்ன, கவர்மெண்ட்டுக்கு ரெவென்யூ இதில் வருது இல்லையா? ஸோ ஒரு ட்ரெயினில் ஒரு பேசஞ்சருக்கு இவ்வளோ டிக்கெட்னா அதில் ப்ராஃபிட்டோட சேர்த்து தான் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அந்த ப்ராஃபிட் தான் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கான ரெவென்யூ இல்லையாம்மா? ஸோ தட் ரெவென்யூ வில் கோ டு கவர்மெண்ட். ஸோ இதனால என்ன ஆகுது, வாட் இஸ் தி பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால், ஆஸ் அ ஹோல் தி கண்ட்ரி இஸ் பெனிஃபிட்டட் பை டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், isn't it? So you can reach any place through train இல்லையா? இப்போல்லாம் வந்து டார்ஜிலிங் and all we are going, ஸோ அந்த மாதிரி எங்கே வேணாலும் you can go by train. So Indian Railways is contributing for transportation. ஸோ இந்த transportation ஒரு கண்ட்ரியில் நல்லபடியாக பிஸ்னஸ் நடக்கணும் அப்படின்னா சில விஷயங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். என்னென்ன கேட்டிங்கன்னா, டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட், அதுக்கப்புறம் கம்யூனிகேஷன் இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ அந்த மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு எடுத்துக்கிட்டது தான் வந்து ரயில்வேஸ். கம்யூனிகேஷனுக்காக எடுத்துக்கிட்டது தான் பிஎஸ்என்எல் இல்லையா? இனிஷியலாக டெலஃபோன்ஸ் எல்லாமே கவர்மெண்ட்டோடது மட்டும்தான் இருந்தது. இஃப் யூ ரிமெம்பர், யூ வில் ஒன்லி ஹாவ் கவர்மெண்ட்ஸ் ஒன்லி த யூ நோ ரைட். நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக வென் யூ ஆர் கிட்ஸ், இஃப் யூ ரிமெம்பர், you will have a telephone in your home. That telephone will be mostly BSNL தான் இருக்கும். BSNL, Bell அந்த மாதிரியான சில கம்பெனிஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் மட்டும்தான் வந்து இதை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. லேட்டர் லிபரலைசேஷன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தே கேவ் டு ஏர்டெல், நவ் ஜியோ வரைக்கும் எல்லாமே வந்துருச்சு. ஸோ ஃபார் வாட் திஸ் கேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எதுக்காக இதெல்லாம் வந்தது பப்ளிக் செக்டர் அப்படின்னா, எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக அவங்கெல்லாம் செய்கிறாங்க. இப்போ இருக்கிற இந்த வேர்ல்டில் இப்போ இவங்க யூஸ் பண்ணுற மணி யாரோடது? கவர்மெண்ட் சொல்கிறோமே, இந்த கவர்மெண்ட்டோட மணி யாரோடதுமா? இஃப் யூ ஜஸ்ட் திங்க், இட் இஸ் தி மணி ஆஃப் ஹூம்? இட் இஸ் தி மணி ஆஃப் பப்ளிக் இல்லையா? பீப்புளோட மணி. நம்ம வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணுறோம், நம்மளுடைய இன்கம்ஸு, நம்மளுடைய இது எல்லாமே தான் வந்து அவங்களுக்கு டேக்ஸாக போகுது. ஸோ அந்த ரெவென்யூஸ் வச்சு தான் வந்து நம்ம ரோடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ரயில்வே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே பண்ணுறாங்க இது இல்லையா? ஸோ ஆல் தி பப்ளிக் செக்டர் இஸ் ஃபங்க்ஷனிங் ஓன்லி பை தி மணி ஆஃப் பப்ளிக். ஸோ ஒரு பப்ளிக்கோட மணி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, யூ ஆர் அக்கௌண்டபிள் ஃபார் தட். ஸோ நீங்கள் பப்ளிக்கு கணக்கு சொல்லி தான் ஆகணும். இப்போது I am giving you an example. If your father is giving you 100 rupees, okay va? So who is the owner of that money? Your father is the owner, isn't it? So your father is the owner of the money. He is having the right to ask you what was the expenses you did for this அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு கேட்குறதுக்கான உரிமைகள் இருக்குது இல்லையாம்மா? ஸோ ஹீ வில் பி ஆஸ்கிங். ஸோ 100 rupees கொடுத்துட்டு நீ என்ன செலவு பண்ணன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்பா கேட்குறாரு. ஏன்னா அது அவரோட மணி, இப்போ நம்ம தான் செலவு பண்ணுறோம் இல்லையா? ஸோ அதுக்காக ஹீ இஸ் ஹேவிங் தி ரைட் டு அஸ்க். அதே மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், வி ஆர் அக்கௌண்டபிள் டு ஃபாதர் இல்லையா? இல்லை டேடி, ஐ வென்ட் டு திஸ் ஷாப், ஐ பாட் டு கேன்டீன், அப்படி போனேன், இங்கே போனேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி வில் பி கிவிங் ஃபார் தட் 100 rupees வி வில் பி கிவிங் தி அக்கௌண்ட்ஸ் இல்லையா? ஸோ ஒரு 100 ரூபாய்க்கு ஓனரான விஷயத்துக்கே நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் கொடுக்குறோன்னா எவ்வளோ மணி பப்ளிக்கோடது இருக்குது. ஸோ தே ஆர் அக்கௌண்டபிள் ஃபார் தி பப்ளிக், ஓகேவா? ஸோ இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து எப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, த்ரூ பார்லிமெண்ட் மூலிமா தான் வரும். பார்லிமெண்ட்டில் மூலிமா தான் வரும். என்னடா இது மேம் இப்படிலாம் சொல்கிறாங்களே, அப்படி புரியலையே அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க. உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, பட்ஜெட்டுன்னு சொல்கிறாங்க தெரியுமா? எவ்ரி இயர் வந்து பட்ஜெட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. அந்த பட்ஜெட்டில் என்னென்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பப்ளிக் செக்டாருக்கு நாங்கள் எவ்வளோ காசு ஒதுக்கி இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஓகேவா? எவ்வளோ ரெவென்யூ வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க. அந்த கணக்கு எல்லாமே வந்து பார்லிமெண்ட்டில் தே வில் டிஸ்கஸ். இப்போ கொஞ்சம் கிளியராக ஐடியா கிடச்சிருக்கும் உங்களுக்கு இல்லையா? ஸோ ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் given this much money, postal department is given this much money, what is the revenue from postal department, what is the revenue from railway department, இன்கமா லாஸா டெஃபிசிட்டா என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து பட்ஜெட் படிப்பாங்க இல்லையா? ஸோ எதுக்காக அப்படி படிக்கிறாங்க? ஏன்னா தே ஆர் யூஸிங் மணி ஆஃப் தி பப்ளிக், அதனால தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் வந்து பார்லிமெண்ட் மூலிமா தே ஆர் அக்கௌண்டபிள் டு தி public, ஓகேவா? why? because public are the owners, we are the owners. So whenever you are using a public property, we will have to have a thought that this is our property. நமக்கு ஒரு காமெடி சீன் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு தெரியும்.
வடிவேலோட ஒரு காமெடி சீன், இது உங்கள் சொத்து அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேருந்தில் கவர்மெண்ட் பஸ்ஸில் எழுதியிருப்பாங்க. இஃப் யூ ரிமெம்பர் திஸ் காமெடி சீன் யூ வில் நோ. ஸோ வாட் வில் வி திங்க் ஹி வில் டூ மீன்ஸ், அந்த பாடத்தில் வந்து அவர் அந்த பஸ்ஸில் இருக்கிற பார்ட்ஸு, சீட்டு இதெல்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு விற்கிறதுக்காக ஆளை கூப்பிட்ருப்பாரு. என்னடா பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டக்டர் வந்து கேட்பார். கண்டக்டரும் இவரும் வந்து கேட்கும்போது அவன் சொல்லுவான், இது என்னோட சொத்து. டிரைவர்கிட்ட சொல்லுவான், டிரைவர்கிட்ட சொல்லுவான், இது என்னோட சொத்து, அதனால் நான் விற்கிறேன்டா, எனக்கு காசு இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கண்டக்டர் என்ன பண்ணுவாங்க, சப்புன்னு ஒரு அரைஞ்சு இப்போ திருப்பி படி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இது உங்கள் சொத்து. மறுபடிப்படி இது உங்கள் சொத்து அப்படின்னு. ஸோ இப்போ யாரோட சொத்து, உங்கள் சொத்து, அப்போ என் சொத்தை நீ எப்படி விற்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காமெடி சீன் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு ரிமெம்பர் பண்ண முடிஞ்சால் யூ கேன் ஜஸ்ட் ரீகலெக்ட் திஸ் காமெடி சீன். இட் இஸ் அ வெரி பிக் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் it is a very big example for public sector. ஸோ பப்ளிக் செக்டாரில் இருக்கிற ஒரு பிஸ்னஸும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸுமே இட் இஸ் அண்டர் அவர் ஓனர்ஷிப் தான், நம்மளோட சொத்து தான். ஓகேவா? ஆக்சுவலி பட் we cannot என்ஜாய் தட் ஓனர்ஷிப். ஓகேவா? கவர்மெண்ட்டோட பேரில் இருக்கிற நம்மளுடைய சொத்து. ஓகேயா? இப்போ வந்து வி ஆர் ஆஸ்கிங்னா உங்கள் அப்பா போட்ட ரோடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இது என்ன உங்கள் வீட்டு ரோடா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆக்சுவலி இட் இஸ் தி ரோட் இஸ் அவர்ஸ். தி ரோட் இஸ் அவர்ஸ், பட் இட் இஸ் நாட் ஓன்டு பை அஸ். கவர்மெண்ட் தான் ஓன் பண்ணியிருக்காங்க, பட் த மணி யாரோடது? பப்ளிக்கோடது இல்லையா. ஸோ பப்ளிக் ஓனர்ஷிப்னு பார்த்தா எஸ், இது வந்து பப்ளிக்கோட ஓனர்ஷிப்பில் இருக்குது. ஃபண்ட் யாரோடது? பப்ளிக்கோடது. ஆனால் பேர் மட்டும் யாரோடது? கவர்மெண்ட்டோடது. ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட்? காசு யாரோடது? பப்ளிக்கோடது. ஓனர்ஷிப் யாரோடது? பப்ளிக்கோடது. ஆனால் அந்த சொத்து யாரோடது அப்படின்னு கேட்டால் அது கவர்மெண்ட்டோடது. இதுதான் கான்செப்ட் ஃபார் பப்ளிக் செக்டார். ஐ கெஸ் யூ வில் பி ஏபிள் டு ரிமெம்பர் திஸ் எக்ஸாம்பிள், வடிவேல் காமெடி சீன். whenever you are seeing this comedy scene, you will be able to recollect about this public sector only, I guess. So this is all about this, and அதனால தான் they are accounting, they are responsibly accountable for whom? Public அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So are you able to understand ma? Next, நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. ஸோ கவர்மெண்ட் இஸ் ஹேவிங் தி ரைட் டு டேக் எனி பிஸ்னஸ். இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் நல்லா போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா, இஃப் தி கவர்மெண்ட் இஸ் சேயிங் இனிமேல் இந்த பிஸ்னஸ் என்னோட தான், ப்ரைவேட் வந்து தலையிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா, இட் வில் கோ டு கவர்மெண்ட். நோ ப்ரைவேட் கேன் கம் இன் டு தட். சம்டைம்ஸ் வந்து நீயும் பண்ணு நானும் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் சொல்லலாம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ இப்போ எந்த பிஸ்னஸ் எடுக்கணும், எதை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே கவர்மெண்ட்டோட சாய்ஸில் தான் இருக்குது. அவங்களுக்கு எது சூட்டபிள்னு தோணுதோ தே வில் டேக். எது அவங்களால பண்ண முடியும், அந்த நேச்சர் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து அவங்க எடுத்து அந்த ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த இதில் வர்றது தான். எதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, பர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டியும் குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்காகவும் தான் பண்ணுறாங்க. எனி ஆர்கனைசேஷன் இன் பப்ளிக் செக்டார் ஷுட் என்ஷூர் ஆர்கனைசேஷன் பர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி அண்ட் குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். நீ என்ன வேணால் எடுத்து பண்ணு, எனக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை. ஆனால் அது எப்படி இருக்கணும்? குவாலிட்டியாக இருக்கணும். பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ப்ரொடக்டிவாக இருக்கணும். இப்போ வந்து சேலம் ஸ்டீல் பிளான்ட் இருக்குது. ஸோ சேலம் ஸ்டீல் பிளான்ட்டும் இருக்குது, டாடா அயர்ன் ஸ்டீலும் இருக்குது. சரியா? இப்போ ப்ரொடக்டிவிட்டின்னு பார்த்தா ரெண்டுமே வந்து நல்லா ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். இப்போது 100 யூனிட்ஸ் வந்து டாட்டா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அதே மாதிரி தான் வந்து கவர்மெண்ட்டும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். ஸோ ப்ரொடக்டிவிட்டியும் இம்பார்ட்டன்ட், அடுத்தது குவாலிட்டியும் இம்பார்ட்டன்ட். அதை தான் சொல்கிறாங்க. சரியா? நீ என்ன வேணால் எடுத்துக்கோ. சாய்ஸஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட், they can take anything. Why this liberalization is given? Because they need performance of productivity and quality. அதுக்காக தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ we are now going to see the 3 topics. என்னென்ன அப்படின்னா, டிபார்ட்மெண்டல் அண்டர்டேக்கிங், ஸ்டாட்டுட்டரி கார்பரேஷன், கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ். இதை பற்றிலாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். லெட்ஸ் see. ஸோ now first one, departmental undertaking. What is departmental undertaking? First point என்ன படிங்க? Oldest and most traditional form of organizing public enterprise அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஓல்டஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் ட்ரெடிஷ்னல் ஃபார்ம், ரொம்ப பழங்காலத்திலிருந்து இருக்கிற ஒரே மெத்தட் அப்படின்னு கேட்டால் டிபார்ட்மெண்டல் அண்டர்டேக்கிங். ஸோ யூ கேன் ஹேவ் ஃபார் 1 mark ஆல்சோ, டேஷ் இஸ் தி ஓல்டஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் ட்ரெடிஷ்னல் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் யூ கேன் ரைட் டிபார்ட்மெண்டல் அண்டர்டேக்கிங். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இது எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க? ஒன்றுத்துலேயும் எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்கன்னா, ஹவு இட் இஸ் கம்மிங் இன் டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ், எப்படி வந்து
வருது, எப்படி இந்த ஆர்கனைசேஷன் கொண்டு வராங்க அப்படின்னு பார்த்தா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரி தான் இதை வந்து கொண்டு வராங்க. ஓகேவா? ஸோ பை டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரி அண்ட் இட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அன் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் தட் இட்ஸ் மினிஸ்ட்ரி இட் செல்ஃப். ஸோ ஒரு மினிஸ்ட்ரி வந்து தான் நடத்துவாங்க. ஸோ ரயில்வே மினிஸ்ட்ரி அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா? ஸோ மினிஸ்ட்ரி மூலியமாக தான் நடக்குது. ஸோ அது வந்து ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரியாக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஃபங்க்ஷன்ஸ், இதை பற்றி படிக்க போகிறோம். ஸோ தி கவர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படின்னா த்ரூ டிபார்ட்மெண்ட் and activities performed by them are integral part of the function of government itself. ஸோ இந்த கவர்மெண்ட் அண்டர்டேக்கிங்கில், இந்த டிபார்ட்மெண்டல் அண்டர்டேக்கிங்கில் பண்ணுற எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸுமே கவர்மெண்ட்டோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸாக கருதப்படுது. ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்மா? ஆல் தி ஃபங்க்ஷன்ஸ் டன் பை திஸ் டிபார்ட்மெண்டல் அண்டர்டேக்கிங் ஆர் கன்சிடர்ட் ஆஸ் தி functions of the government அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Are you able to understand this point? So first point என்ன? It is the oldest and traditional form. Second point, how we are bringing this departmental undertaking? We are bringing by ministry or it may be an extension of ministry also. Third point என்ன? About the functions we are seeing. So now what is the fourth point? Autonomous. They have been constituted as autonomous and independent constitutions as such are not independent legal entities. So இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா they are not independent legal entities அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஓனாக என்னால் எதுவும் பண்ண முடியாது, என்னுடைய டிசிஷன்ஸ் நான் எடுக்கலாம். இப்போ என்னோடது ப்ரைவேட் செக்டர்மா, இப்போ நான் ஒரு சோல் ப்ரொப்ரேட்டர்ஷிப்னா ஐ எம் இண்டிபெண்ட். என்னோட பிஸ்னஸ் நான் வந்து முதலீடு பண்ணியிருக்கேன், நான் எப்படி வேணால் செலவு பண்ணுவேன், நான் என்ன வேணால் பண்ணுவேன், என்னோட டிசிஷன் சொல்லிவிட்டு அந்த டிசிஷன் வந்து யார்கிட்ட இருக்குமா? சோல் ப்ரொப்ரேட்டர்னா ஒருத்தர்கிட்ட இருக்குது, பார்ட்னர்ஷிப்னா அந்த பார்ட்னர்ஸ் கிட்ட இருக்குது இல்லையா? ஸோ அங்கே வந்து அந்த என்டிட்டிஸ் வந்து இண்டிபெண்ட்டாக தே கேன் ஃபங்க்ஷன். ஆனால் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் அண்டர்டேக்கிங் வரும்போது தே ஆர் நாட் இண்டிபெண்ட் பிகாஸ் தே ஆர் யூஸிங் தி பப்ளிக் மணி இல்லையா? அதனால் வந்து கவர்மெண்ட்டு கிட்ட கேட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஒரு இதுவுமே செய்ய முடியும். இதெல்லாம் யார் பண்ணுவா? ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் and its employees are called as government employees. ஸோ யார்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்கன்னா கவர்மெண்ட் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணி மேலதிகாரிகிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணி தான் வந்து நெக்ஸ்ட் டிசிஷன் எடுப்பாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த அண்டர்டேக்கிங்கில் இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாரும் யார் அப்படின்னு கேட்டால் தே ஆர் கால்ட் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ். ஓகேவா? ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னது? இட் மே பி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். ஸோ இந்த அண்டர்டேக்கிங் யார் கீழே இருக்கும்? பப்ளிக் செக்டர்னாலே ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர் போத் ஆர் தனித்தனியாக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? ஸோ அவங்களுக்கு கீழே தான் ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இந்த ரூல்ஸ் எல்லாமே யார் அப்ளை போட்டிருப்பா? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட ரூல்ஸ் இல்லைனா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட ரூல்ஸ் தான் இந்த ஆர்கனைசேஷனை ரன் பண்ணுறதுக்கு அப்ளிகபிளாக இருக்கும். ஓகேவா? எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்கேன்? ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் telegraph department, postal department and telegraph department. Okay, so we will recollect this session. Departmental undertaking na enna? First point என்ன? oldest and most traditional form, பழங்காலத்திலிருந்து ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு விஷயம். நெக்ஸ்ட்டு எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது? மினிஸ்ட்ரி மூலிமா. மினிஸ்ட்ரினாலே எங்கேமா இருக்கும்? பார்லிமெண்ட். ஸோ பார்லிமெண்ட் மூலிமா மினிஸ்ட்ரி ஃபார்ம் ஆகி மினிஸ்ட்ரியிலேருந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸை கொண்டு வரும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட்டோட கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கும். ஸோ இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணாலுமே அந்த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், இந்த டிபார்ட்மெண்ட் அண்டர்டேக்கிங்கில் பண்ணுற எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே வந்து கவர்மெண்ட்டோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸாகவே வந்து கன்சிடர் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன? தே ஆர் நாட் இண்டிபெண்ட் லீகல் என்டிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தே ஹாவ் டு டிஸ்கஸ் வித் தி ஹையர் அஃபீஷியல்ஸ், தே ஹாவ் டு கெட் பர்மிஷன் ஃப்ரம் தி கவர்மெண்ட், அதுக்கப்புறம் தான் தே கேன் டேக் எனி டிசிஷன்ஸ். அப்புறம் இங்கே ஒர்க் பண்ணுற எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாருமே கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ். அதுக்கப்புறம் என்னதுமா? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு கீழே இருக்கலாம், இல்லை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு கீழே இருக்கலாம். எதுக்கு கீழே இருக்காங்களோ அந்த ரூல்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், railway and postal department are some of the examples. So are you clear with this concept? Can we move to the features? Now see the features. So this is the features.
So first point, what is that they are telling about? The funding. Funding யார்கிட்ட இருந்து வருது? It is directly from government treasury under the annual appropriation of budget of the government. The revenue earned by these are also paid into the treasuries அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன? ஃபண்டிங். ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னா, ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னா ஹூ ஹாவ் டு கிவ் தி மணி அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா? ஸோ இங்கே யார் கொடுப்பா? இது கவர்மெண்ட்டுடைய செக்டார். கவர்மெண்ட் இன்வால்வ் ஆனாலே வந்து அது பப்ளிக் செக்டார்னு சொன்னோம். அப்போ யார் காசு கொடுக்கணும்? கவர்மெண்ட் தான் காசு கொடுக்கணும். ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா? வெரி ஈஸி பாயிண்ட், இஸ்ன்ட் இட்? ஸோ ஃபண்டிங். ஸோ ஃபண்டிங் இஸ் டன் பை ஹூம்? கவர்மெண்ட். ஸோ அந்த ட்ரெஷரியிலேருந்து எடுத்து கொடுப்பாங்க. இல்லைனா தே வில் பி ப்ரிப்பேரிங் பட்ஜெட். ஐ டோல்ட் யூ an example, no, ரயில்வே பட்ஜெட் எல்லாமே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, தட் இஸ் தி எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் கிவிங் ஹியர். ஸோ திஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் ஃபீச்சர். வாட் இஸ் த செகண்ட் பாயிண்ட்? அக்கௌண்டிங் அண்ட் கண்ட்ரோல்ஸ். ஸோ தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் அன் அக்கௌண்டிங் அண்ட் கண்ட்ரோல். நம்ம ஏற்கனவே படித்தோம். வை? பிகாஸ் தே ஆர் யூஸிங் தி மணி ஆஃப் பப்ளிக். ஸோ வென் யூ ஆர் யூஸிங் தி மணி ஆஃப் பப்ளிக், யூ ஆர் அக்கௌண்டபிள் டு தி பப்ளிக். So that is why you are subject to accounting and audit control. Next, third point another, employees. Employees of this company are government employees. ஏற்கனவே இது எங்கே பார்த்தோம்? வாட் இஸ் திஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அண்டர்டேக்கிங் படித்தோம் இல்லையா? அதிலே பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன பார்த்தோம்? மேஜர் டிவிஷன் ஆஃப் கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அண்டர் டைரக்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரி. ஸோ இது எல்லாமே எப்படி வருது? டைரக்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரியிலேருந்து வருது இல்லையா? ஸோ இந்த எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாமே கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ்ன்னு சொன்னோம். கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாம் எப்படி வந்து உள்ளே வருவாங்க? ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எக்ஸாம் எழுதி உள்ளே வராங்க இல்லையா? அதே மாதிரி தான் they will also have some separate exam. By passing that exam only you can become an employee in government. So government employees என்ன ப்ரொசீஜர்னா, as like IAS exam they will also have the exam to become an employee. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொன்னோம்? மேஜர் சப்டிவிஷன் ஆஃப் கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு டைரக்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரி. ஸோ இது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழே சப்டிவிஷனாக வருது. ஸோ இது யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, பார்லிமெண்ட்டில் மினிஸ்ட்ரி மூலிமா தே ஆர் கண்ட்ரோலிங் திஸ் அண்டர்டேக்கிங் டைரக்ட்லி. ஓகேவா? ஸோ இதோட ஹெட்டு யார் அப்படின்னா, அதுக்கான மினிஸ்ட்ரி தான் அதோட ஹெட்டு. ரயில்வே மினிஸ்ட்ரி தான் வந்து ரயில்வேஸை கண்ட்ரோல் பண்ணும். சரியா? அந்த மாதிரி தான் தேர் சேயிங். ஸோ தேர் அக்கௌண்டபிள் டு த மினிஸ்ட்ரி. இப்போ வந்து யார் உனக்கு வந்து நிர்வாகம் பண்ணுறாங்களோ we are accountable to them இல்லையா? ஸோ மினிஸ்ட்ரிக்கு they are accountable. ஏன்னா அந்த மினிஸ்ட்ரி தான் அவங்கள மேனேஜ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, அவங்கள டைரக்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதனால ஓகேவாமா? Can we go to the next point or we'll see the features alone again? ஓகேவா? First, only 5 points in features. What are the features அப்படின்னு இன்னொரு தடவை we are going to recollect. First one, funding. யார் ஃபண்டு கொடுக்க போகிறா? டிபார்ட்மெண்டல் அண்டர்டேக்கிங்க்கு யார் ஃபண்டு கொடுக்குறா அப்படின்னு பார்த்தா, கவர்மெண்ட்டோட ட்ரெஷரியிலேருந்து காசு வருது. அப்படி இல்லை அப்படின்னா பட்ஜெட் மூலிமா அவங்களுக்கு காசு ஒதுக்கி வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னோம். எக்ஸாம்பிள் ரயில்வே பட்ஜெட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், subject to accounting and audit controls. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸோ சின்ஸ் they are using the money of public, they are accountable and they are having audit control. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், எம்ப்ளாயீஸ் ஆஃப் திஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஆர் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ். ஓகேவாம்மா? ஸோ கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் ஆகணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் மாதிரி ஈவன் யூ வில் பி ஹேவிங் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ். அந்த எக்ஸாம்ஸ் பாஸ் ஆகி தான் நீங்கள் உள்ளே வரணும். அதுதான் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. வாட் இஸ் தி நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்? தே ஆர் அண்டர் தி டைரக்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரி. ஸோ சப்டிவிஷன் ஆஃப் கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுங்கிறனால, கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து பிரிஞ்சு வந்த மாதிரி அதை கன்சிடர் பண்ணிக்கிறதுனால மினிஸ்ட்ரியோட டைரக்ட் கண்ட்ரோலில் இருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன? அக்கௌண்டபிள் டு மினிஸ்ட்ரி. அப்படின்னா என்னது? யார் என்னை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறாங்களோ, யார் எனக்கு ஓனரோ, யார் என்னை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு நான் வந்து அக்கௌண்டபிள். ஸோ எனி திங் ஐ ஹவ் டு கோ அண்ட் ரிப்போர்ட் டு மினிஸ்ட்ரி ஆஸ் தே ஆர் ஒன்லி மேனேஜிங் இட். ஓகேவா? ஸோ நவ் ஐ திங்க் யூ வில் பி கிளியர் வித் திஸ் ஃபீச்சர்ஸ். வெரி வெரி சிம்பிள் and easiest one. Next one we are going to see about merits. What are the advantages? Merits na enaduma? Advantages. Okay va? So that is what we are going to see. Merits. First point, these undertaking வந்து எப்படி வருது? Parliament to exercise control over operation. ஸோ பார்லிமெண்ட் மூலிமா மினிஸ்ட்ரி ஃபார்ம் ஆகுது. மினிஸ்ட்ரி ஃபார்ம் ஆகி அதில் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனால பார்லிமெண்ட்டோட டைரக்ட் கண்ட்ரோல் வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸுக்கு இருக்குது
அதனால இதுவே ஒரு பிக்கெஸ்ட் அட்வான்டேஜ். ஓகேவா? தட் இஸ் வாட் தேர் சேயிங். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன? பப்ளிக் அக்கௌண்டபிலிட்டி. ஸோ பப்ளிக் அக்கௌண்டபிலிட்டிங்கும் போது ஸோ எல்லாமே வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து பப்ளிக்கு நம்ம அக்கௌண்டபிளாக இருக்கோம், நாங்கள் வந்து எதுவுமே ஃப்ராட் பண்ணல, வி ஆர் இப்போ வந்து த மனி ஆஃப் தி பப்ளிக் இஸ் பீன் இன்வெஸ்டட் அண்ட் தி மனி ஆஃப் தி பப்ளிக் இஸ் பீன் கிவன் அஸ் அ ப்ராஃபிட் இல்லையா? இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதுலேருந்து ப்ராஃபிட் எடுத்து திருப்பி மக்களுக்கே தான் கொடுக்குறோம். மக்களோட காசை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், ரயில்வேஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், அதுலேருந்து வர்ற ப்ராஃபிட்டை திருப்பி மக்களுக்கே தான் நம்ம வந்து பயன்படுத்த போகிறோம். ஸோ அதை நம்ம வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறதா பப்ளிக் அக்கௌண்டபிலிட்டி. நெக்ஸ்ட்டு ரெவென்யூ. அது வந்து யாருக்கு போகும்? ட்ரெஷரி ஆஃப் தி கவர்மெண்ட். ஏன்னா கவர்மெண்ட் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. கவர்மெண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் காசு போகும். வேறு யாருக்கு காசு போகும்? யார் இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு தான் ப்ராஃபிட். ப்ராஃபிட் மட்டும் இல்லை, லாஸும் அவங்களுக்கு தான் போகும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன் நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அப்படின்னா என்னமா? கவர்மெண்ட்டோட கண்ட்ரோலில் ரயில்வேஸ் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு வந்து இன்னொரு ஃபாரினர்ஸ்கிட்டையோ இல்லை அப்படின்னா வந்து எதிரி நாடுகள் அப்படின்னு சொல்கிற எனிமி கண்ட்ரீஸ்லேருந்து பர்சன்ஸ் அந்த அட்டாக் எல்லாமே வந்து கம்மியாகும். ஓகேவா? ஸோ இஃப் ஐ எம் அ ப்ரைவேட் பர்சன் ஐ கேன் ஹாவ் அ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வித் அன் எனிமி கண்ட்ரி. பட் இஃப் ஐ எம் அ கவர்மெண்ட் ஓன்ட் அப்படின்னா if it will be under the control of the government only. அப்போ நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. as it is under the supervision of the ministry எல்லாமே பார்த்துக்கிறதுனால நம்மளை மீறி நம்ம நேஷனுக்கு எகெயின்ஸ்டாக யாராலையும் ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஐ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி பாயிண்ட்ஸ்மா? நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் லாஸ்ட்டாக we are going to see. ஸோ மெரிட்ஸ் இன்னொரு தடவை பார்த்துடலாமா? வாட் இஸ் தி மெரிட்ஸ்? செகண்ட் டைம் ஐம் சேயிங் யூ. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இட் இஸ் பார்லிமெண்ட் மூலயமா உள்ளே வருது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இட் இஸ் கம்மிங் த்ரூ பார்லிமெண்ட். ஸோ பார்லிமெண்ட் இஸ் ஃபார்மிங் அ மினிஸ்ட்ரி. சின்ஸ் இட் இஸ் பீன் கண்ட்ரோல்டு பை மினிஸ்ட்ரி, ஸோ பார்லிமெண்ட் இஸ் ஹேவிங் அ டைரக்ட் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆர் பீன் டைரக்ட்லி கண்ட்ரோல்டு பை தி பார்லிமெண்ட். தட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்டேஜ். What is the second advantage? Everything has been accountable for the public. So public accountability is very high. Next one, revenue. Whatever may be the revenue or whatever may be the loss, where it goes, it will be affected to the treasury of the government. Why? Because government is investing money, so any profit it will go to the government treasury only. Are you clear with this point? Next point, national security. National security na enna? As it is under the direct control of the ministry, anything cannot go apart from the government decisions. அதனால வந்து there is a security from the side of enemy country கிட்ட இருந்து we are having some security. These are all the merits. Now we are going to see the limitations. What are the limitations? என்னெல்லாம் லிமிட்டேஷன் தான்? என்னமா? டிஸ்அட்வான்டேஜ். இதில் என்னெல்லாம் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ லிமிட்டேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, த மேஜர் திங் இஸ் இட் இஸ் நாட் ஃப்ளெக்சிபிள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸோ ஆப்ரேஷன் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்காது. அதாவது எப்படி அப்படின்னா, எனிதிங் இஃப் ஐ ஹாவ் டு டேக் டெசிஷன், இப்போ வந்து இப்போ வந்து தேர் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் doing a business. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து say for example I am having a person who is giving me raw material. ஓகேவா? ரமேஷ் அப்படின்னு ஒரு பர்சன் வந்து எனக்கு வந்து ரா மெட்டீரியலாக கொடுத்துட்ருக்காங்க. நான் வந்து ஒரு சோல் ப்ரொப்ரேட்டர். நான் இமேஜின் நான் ஒரு சோல் ப்ரொப்ரேட்டர். நான் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி நடத்திட்டுருக்கேன். அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து தேவையான ரா மெட்டீரியலை ரமேஷ்னு ஒரு பர்சன் கொடுக்குறாரு. அந்த பர்சன் கூட எனக்கு ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. அப்போ அவர் வந்து சரியில்லை அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. இப்போது நான் வந்து ரமேஷ்கிட்ட இருந்து அதை வேற ஒரு பர்சன்கிட்ட நான் மாற்றிடுறேன். ஓகேவா? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கமல் அப்படின்னு ஒரு பர்சனுக்கு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போது த டெசிஷன் இஸ் இன் ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹூ? இப்போ என் சோல் ப்ரிப்ரேட்டர் என்னோட டெசிஷனை நான் எடுப்பேன். ஏதாவது பிரச்சனை என்னோட பிஸ்னஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா நான் டக்குன்னு டெசிஷன் எடுத்து மாற்றிக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். அந்த மாதிரி ஃப்ளெக்சிபிளாக என்னால் கன்வெர்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஆனால் இதே கவர்மெண்ட் அண்டர்டேக்கிங்கில் இந்த பிஸ்னஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. யார் ஓனரு? கவர்மெண்ட் தான் ஓனரு. இப்போ என்னதான் ரமேஷ் ப்ராப்ளம் பண்ணாலும் ஐ ஹாவ் டு கோ அண்ட் இன்டிமேட் டு ஹூம்? மினிஸ்ட்ரி கிட்ட சொல்லணும். சார் இந்த மாதிரி ஐ ஹாவ் அ ப்ராப்ளம் வித் திஸ் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லி அப்ரூவல் வாங்கி அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க ஓகே சொல்லி இன்னொரு பர்சனை அவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணி நம்மக்கிட்ட வர்றதுக்கு பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் அது வரைக்கும் உங்களுக்கு
தடைப்படும் இல்லையா. ஸோ இட் இஸ் நாட் ஃப்ளெக்சிபிள். நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்மளால் எதுவுமே பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட் ஒன், நாட் இண்டிபெண்ட் டு டேக் டெசிஷன்ஸ். இது அந்த பாயிண்ட்டும் இந்த பாயிண்ட்டும் கொஞ்சம் சிமிலராக தான் இருக்கும். ஸோ இஃப் ஐ எம் அன் எம்ப்ளாயி ஆஃப் தட் டிபார்ட்மெண்ட், ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இஃப் ஐ எம் தி மேனேஜர் அப்படின்னு வச்சுக்கோ. ஸோ நான் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்போ ஒரு கம்பெனியோ வச்சுருக்கேன். என்னோட மேனேஜர் வந்து ஒரு சில டெசிஷன்ஸ் எடுக்க முடியும். ஓகேவா, நீங்கள் இது செய்யலாம் அது செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற டிசிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து என்னோட மேனேஜர், இஃப் இட் இஸ் அ கம்பெனி ஆர் இஃப் இட் இஸ் அன் எனி அதர் ஆர்கனைசேஷன், தே கேன் டேக் தேர் டெசிஷன். ஆனால் இங்கே they cannot take any decision. என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை மட்டும்தான் செய்யணும். ஈவன் இஃப் யூ ஆர் தி ஹெட் ஆஃப் தட் organization, what is the rules and what is the instruction given, you have to just blindly follow. So you cannot take your own decision at all. So there is no independency in taking decisions. Okay வா, எதா இருந்தாலும் you have to ask permission from whom? Ministry கிட்ட இருந்து permission வாங்கணும். Next, third point, not allowed to take risky ventures. இப்போது ஜென்ரலாக ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு புதுசாக எதாவது ட்ரை பண்ணும். இஃப் யூ ஒன்லி ட்ரை நியூ திங்ஸ், யூ வில் பி எண்டிங் அப் வித் சம் பாசிட்டிவ் திங்ஸ் இல்லையா. அப்போ தான் நியூ வெஞ்சர்ஸ் எல்லாமே ரிஸ்கியாக இருக்கும். ஏன்னா உனக்கு நிறைய ப்ராஃபிட் வரலாம், இல்லைனா லாஸும் வரலாம். புதுசாக ஒன்று வந்தால் தான் அதுக்கு மார்க்கெட் க்ரியேட் ஆகும்போது உனக்கு ரெவென்யூ ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இல்லையா. இப்போது அந்த மாதிரியான ரிஸ்கியான திங்ஸை வந்து கவர்மெண்ட் அண்டர்டேக்கிங்ஸ் வந்து என்கரேஜ் பண்ண மாட்டாங்க. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ கேன் கிவ் அன் இப்போ ஒரு ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள் தரணும் அப்படின்னா, இப்போ வந்து ஜியோ ஹேஸ் கம் அண்ட் இட் ஹஸ் கிவன் வெரி லோ ப்ரைஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, இன்டர்நெட்ஸ் எல்லாம் வெரி லோ ப்ரைஸ்க்கு கொடுத்தாங்க. அது வந்து ஒரு ரிஸ்கி வெஞ்சர் தான். ஓகேவா, அந்த ஃபோன் கொடுத்தாங்க, ஃபோனோட சேர்ந்து வந்து நெட்டு எல்லாமே அவங்க கொடுத்தாங்க. ஸோ இட் இஸ் அ ரிஸ்கி வெஞ்சர். இந்த மாதிரி வந்து ப்ரைவேட் பர்சன் வந்து ஏதாவது புதுசாக இனோவேட்டிவாக ஏதாச்சும் வந்து பண்ண முடியும். ஆனால் கவர்மெண்ட் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்து தே வில் நாட் டேக் திஸ் ரிஸ்கி வெஞ்சர். பிகாஸ் வை அப்படின்னு யோசிச்சா, பீப்புளோட மணி. இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் வந்து தான் இஷ்டத்துக்கு வந்து ஒரு ரிஸ்கி ப்ராஜெக்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி லாஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா, நம்ம பீப்புள் வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட கேட்போமா கேட்க மாட்டோமா, எப்படி நீ என் காசை வேஸ்ட் பண்ணலாம், இக்கானமிக்கு வந்து க்ரோத் டெவலப்மெண்ட்டை வந்து நீங்கள் வந்து தடுத்துட்டீங்க அப்படின்லாம் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் க்ரியேட் ஆகும். அதனால என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, தே won't டேக் தட் சார்ட் ஆஃப் ரிஸ்கி வெஞ்சர்ஸ் எல்லாமே பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ தட் இஸ் அ வெரி பிக் லிமிட்டேஷன். ஸோ ப்ராஃபிட்டும் வரலாம், லாஸும் வரலாம். என்ன தான் ப்ராஃபிட் சென்ஸில் நீ பாசிட்டிவாக யோசிக்கலாம் நீ சொன்னாலும், கவர்மெண்ட் cannot டேக் திஸ் பிகாஸ் they are using only money of public. அதனால they won't take any risky ventures. Next, red tapeism. அப்படின்னா அப்படின்னு பார்த்தோம். வாட் இஸ் ரெட் டேப்பிசம் அப்படின்னா, ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்குது. அந்த ரூல்ஸ் இருக்குன்னா நீ அதை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ரிஜிடாக ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும். யூ கேன் நாட் பிரேக் தி ரூல்ஸ் ஆர் யூ கேன் நாட் கோ பியாண்ட் தி ப்ராப்பர் சேனல் ஆஃப் தி அத்தாரிட்டி. ஸோ அத்தாரிட்டி வந்து இப்படி தான் பண்ணணும், யூ ஹேவ் டு கம்யூனிகேட் லைக் திஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி தான் போகணும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு ஹையர் அஃபீஷியலுக்கு கொண்டு போய் இதை சேர்க்கணும் அப்படின்னா எப்படி போக முடியும்? ஜென்ரலாக வந்து யூ கேன் மெயில் இல்லையா, அந்த மாதிரிலாம் இங்கே பண்ண முடியாது. ஃபஸ்ட் யூ ஹவ் டு ஃப்ரம் ஒன் பர்சன் இட் ஹாஸ் டு கோ டு அதர் ஹெட். அந்த ஹெட்டுக்கிட்ட இருந்து அடுத்த ஹெட்டுக்கு போய் அதுக்கப்புறமா பார்லிமெண்ட் போய் பார்லிமெண்ட்லேருந்து திருப்பி அந்த ஹெட்ஸ் மூலிமா திருப்பி நமக்கு கீழே வரும். ஸோ ஒரு ப்ராப்பர் சேனல் மூலிமா தான் அந்த அத்தாரிட்டியிலேருந்து இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே போயிட்டுருக்கும். ஸோ அதுதான் கால்ட் அஸ் ரெட் டேப்பிசம். ஸோ யூ ஆர் நாட் ஹேவிங் தி liberalization to directly communicate. You have to follow the proper channel of authority. Next one is called as political interference. What is political interference அப்படின்னா, கட்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, கட்சி. அந்த கட்சிகள் வந்து மாறும்போது, இப்போ this time one party is ruling. So when the ruling party changes, what the other party will do? The other party will not encourage the system that was brought by the ruling party இல்லையா. ஸோ வந்து போன தடவை வந்து ரூலிங் பார்ட்டி என்ன கொண்டு வந்தாங்களோ, இந்த தடவை ஒரு ரூலிங் பார்ட்டி மாறுனுச்சு அப்படின்னா, போன தடவை என்ன கொண்டு வந்திருந்தாலும் அதை அப்படியே கடப்பில் தூக்கி போட்டுட்டு தே வில் பிரிங் தேர் ஓன் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன். ஸோ இது எல்லாமே வந்து இட் வில் பி அஃபெக்டிங் தி கவர்மெண்ட் அண்டர்டேக்கிங், டிபார்ட்மெண்டல் அண்டர்டேக்கிங். அதை தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ political interference. Next one, insensitive to customer needs.
இன்சென்சிட்டிவ் டு கஸ்டமர் நீட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா, நீ என்ன, ஐ வில் கிவ் யூ an example. Ration is a good example for this. So in ration, if you go, at some time you will be facing this problem. The quality of the product given in ration may not be correct, but there is no other go, you have to buy and come, isn't it? So that is only called as insensitive to customer need. So person is going to ration is also giving money இல்லையா. ஸோ காசு கொடுத்து ஒரு பொருள் வாங்குறாங்கனாலே he is a customer. ஆனால் அந்த கஸ்டமரோட நீடை அவங்களால வந்து சால்வ் பண்ண முடியுமா? ஒரு குவாலிட்டி, எல்லாருக்குமே குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் கொடுக்குறாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை. ஸோ தட் இஸ் வை தட் இஸ் a very big limitation in this. ஸோ நீ என்ன வேணால் பண்ணிக்கோ, வாட் எவர் ப்ராடக்ட் ஐ கேன் கிவ் ஒன்லி ஐ வில் கிவ் யூ, ஐ cannot satisfy your need அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது தான் வந்து limitations. So we'll once again go with the limitation for the second time. First thing, not flexible. So வந்து you cannot change it as per their for the smooth functioning of business வந்து ஒரு விஷயம் தடுக்குதுன்னாலும் you cannot flexibly change. செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து நாட் இண்டிபெண்ட் டு டேக் டெசிஷன். மேனேஜராக இருக்கலாம், யாராக இருக்கலாம், வந்து ரூல்ஸ் என்னவோ அதை மட்டும் தான் ஃபாலோ பண்ணணும். டெசிஷன்ஸ் அவங்களால ஓனாக எடுக்க முடியாது, மினிஸ்ட்ரி கிட்டேருந்து தான் கேட்டு பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஒன், நாட் அலவுட் டு டேக் ரிஸ்கி வெஞ்சர்ஸ். ஏதாவது புதுசாக ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்தாலும் அலவுடு கிடையாது, பிகாஸ் தேர் யூஸிங் தி மணி ஆஃப் தி பப்ளிக். ரெட் டேப்பிசம். ஸோ ரூல்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர் சேனல் மூலிமா தான், அந்த அத்தாரிட்டி மூலிமா தான் அது பாஸ் ஆகணும். நெக்ஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் இன்டர்ஃபியரன்ஸ். ஸோ தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ பொலிட்டிக்கல் இன்டர்ஃபியரன்ஸ். பார்ட்டிஸ் சேஞ்ச் ஆனாங்கன்னா ஸோ வந்து அங்கே வந்து எஃபெக்ட் ஆகும் மொத்தமாக. நெக்ஸ்ட், இன்சென்சிட்டிவ் டு கஸ்டமர் நீட்ஸ். ஸோ வந்து கஸ்டமர் நீட்ஸ் இஸ் நாட் டேக்கன் கேர், ஐ டோன்ட் கேர் அபவுட் தி கஸ்டமர் நீட், ஸோ ஐ கான்ட் பி சாட்டிஸ்ஃபையிங் எவ்ரி ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் தி டாபிக் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்டல் அண்டர்டேக்கிங். ஸோ நவ் வில் ஜஸ்ட் ஹாவ் அ ரீகேப் செஷன் ஃபார் 2 minutes. First thing, we saw about what is a private sector. That is the thing you already learned. ஸோ பப்ளிக் செக்டார் பற்றி தான் இந்த படிக்க போகிறோன்னு சொன்னோம். பப்ளிக் செக்டார்னால் என்ன, கவர்மெண்ட் ஓன் பண்ணியிருந்தால் அதுக்கு பப்ளிக் செக்டார். ஒரு கவர்மெண்ட் இல்லை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இல்லை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரெண்டும் சேர்ந்து கூட பண்ணியிருக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு மினிஸ்ட்ரி ஒரு பார்லிமெண்ட் கீழே வரும். குளோபல் என்டர்பிரைஸ்னால் என்னது, மோர் தென் ஒன் கண்ட்ரிக்கு வந்து உங்கள் என்டர்பிரைஸ் இருந்ததுன்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் குளோபல் என்டர்பிரைஸ். ஸோ இக்கானமியில் வந்து இந்த செட் ஆஃப் திங் ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிட்டோம், இந்த செட் ஆஃப் திங்ஸ் மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னோம். ஸோ இதில் டிபார்ட்மெண்டல் அண்டர்டேக்கிங் பார்த்தோம், ஓல்டஸ்ட் அண்ட் ட்ரெடிஷ்னல் ஃபார்ம் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அதுக்கப்புறம் என்னது, மினிஸ்ட்ரி தான் வந்து இதை கொண்டு வராங்க. ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் திஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அண்டர்டேக்கிங் இஸ் தி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட்னு பார்த்தோம். அப்புறம் நான் இண்டிபெண்ட், தே ஆர் நாட் இண்டிபெண்ட், அவங்க வந்து கவர்மெண்ட்டு கீழே தான் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை மட்டும் தான் கேட்கணும். எம்ப்ளாயீஸ் ஆஃப் திஸ் கவர்மெண்ட் அண்டர்டேக்கிங் அண்ட் டிபார்ட்மெண்டல் அண்டர்டேக்கிங் ஆர் தி எம்ப்ளாயீஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம். ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன், நீங்கள் எந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழே உங்களோட அண்டர்டேக்கிங் இருக்கோ அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். ரயில்வேஸ் அண்ட் போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட் ஆர் சம் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட், ஃபீச்சர்ஸ். யார் காசு கொடுக்குறா, கவர்மெண்ட் காசு கொடுப்பாங்க ஃப்ரம் ட்ரெஷரி ஆர் ஃப்ரம் budgeting. அப்புறம் என்னது, since you are using money of the public you are subject to accounts and audit. Employees of this organization are government employees ன்னு பார்த்தோம். மினிஸ்ட்ரியோட கண்ட்ரோலில் இருக்குது, அதனால மினிஸ்ட்ரிக்கு they are accountable. What is the merits of this organization அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். மெரிட்ஸ் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன் வந்து பார்லிமெண்ட்டோட டைரக்ட் கண்ட்ரோலில் இருக்கிறதே ஃபஸ்ட்டு மெரிட்டு. அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக பப்ளிக் கொடுக்கறது இன்னொரு மெரிட்டு. ரெவென்யூ வந்து யாருக்கு போகும் அப்படின்னு சொன்னால் கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் போகும். நெக்ஸ்ட், லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் இம்பார்ட்டன்ட் மெரிட் என்னென்னா நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அதுங்கிறது இருக்குது. நேஷ்னல் செக்யூரிட்டினா இன்னொரு ஃபாரினர்ஸ் ஒரு எனிமி கண்ட்ரிக்கிட்டேருந்து நமக்கு செக்யூர்டாக நம்ம ஃபீல் பண்ணலாம், பிகாஸ் நம்மளை மீறி மினிஸ்ட்ரியை மீறி எங்கேயும் போகாது அப்படிங்கிறனால. லிமிட்டேஷன்ஸ் என்னது, ஃப்ளெக்சிபிள் கிடையாது, இண்டிபெண்ட் கிடையாது, ரிஸ்கி ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுக்க மாட்டாங்க, ரெட் டேப்பிசம், அப்புறம் பொலிட்டிக்கல் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து இன்சென்சிட்டிவ் டு கஸ்டமர் நீட்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ இதெல்லாமே நம்ம பார்த்து ரீகலெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ மோர் தென் 3 times நீங்கள் வந்து இந்த டாபிக் படித்தனால ஐ ஹோப் யூ ஆர் கிளியர் வித் தி சப்ஜெக்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் ஐ வில் அகெயின் மீட் யூ வித் ஸ்டாட்டுட்டரி கார்பரேஷன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ டில் தென் யூ ரீகலெக்ட் திஸ் செஷன் அண்ட் பி ரெடி. அண்ட் இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்தது உங்கள் மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கும். 3 times நம்ம சொல்லி படித்தாச்சு. இன்னொரே ஒரு தடவை நீங்கள் போய் புக்கை போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகிடும் மைண்டில். ஸோ யூ நீட் நாட் வரி அபவுட் திஸ் சப்ஜெக்ட். நான் சொல்லி கொடுக்குறது நீங்கள் திரும்பி திரும்பி கேட்டாலே போதும். 1 time நான் சொல்லி கொடுக்கறத மாட்டேன், 2 to 3 times நான் சொல்லி கொடுக்கறதுனால அதுவே உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆகிடும். ஸோ நீங்கள் போய் ஒரே ஒரு தடவை படித்தா உங்கள் மைண்டில் அப்படியே போய் உடனே போய் படிக்கணும், படித்த உடனே போய் ரெஜிஸ்டர் ஆகிடுமா. ஸோ நீங்கள் வந்து இட் வில் பி ஈஸியஸ்ட் சப்ஜெக்ட்
for you. I am assuring you. Only thing is you have to follow my instruction. You have to go and study and recollect. Okay, mama? So we'll see in the next class. Till then, take care, children. Bye.